মিউনিসিপ্যালিটি কর্পোরেশন ni bagaibo to rang হাজার কোটি সংরক্ষণ খাই এবং ni bagaibo আলাদা বাজেট খালাইজাক বলে মোহনপুর জিরানিয়া মিউনিসিপ্যালিটি কাউন্সিল ni bagaibo আলাদা রাং খালাইজাক বলে আবো খাই নরক মাইয়া দেবা जों खायसेनि बागै साका हंखाय सब समयनो बेरा रिजाक बंनि हंखाय जतन ठीक अमरंनो नुगुइ जों साइमान तंफानसे दिनै त्रिपुरा हानि तिप्रासाराव जतन बुजगै मानजा ताबुकबो बिजेपिओ काहाम साख्रि माननानै बागै बोसानो साख्रि नानै बागै जों बिजेपिओ जयनिं खालाममानो गोबां पत्र पत्रिकाव ससियेल मिडियानि बिसिंथै जों नुगै दङ ताखुर बुखुर Tamo kainai, nini bursa caprasi ngai, nini bursa first class sakri kai, zepro wanjai officer bai, musuk hini kuri jagana, ajorawan neng biang tanai takura bukura amono se jeng mawan sungai ble, tamo kainai, aboni bagino, faidi, jeng omo hai tongi nglayako, omo hai kai jeng tongi suglayako, jeng bui hai kai, jeng power ni bagai rasniti klayang yang nglayako. जों सिनि तिप्रासानाव मोथांनानै बागैसे जों दिनै अदफानाव मोथांनानै बागैसे सिनि बुबाग्रानि जे लिडारशिप अ लिडारशिपसे जों सामुंमा तांलायनाय आकगनो जों सिनि लुकुरकनो मा बुजगलायनाय ताखुर बुखुरक गोबां मा एलिगेशन खालायो सिनि तिप्रामथानि लिडारशिपनि बिरुद्धे रांसावो गोबां मा जागावनो करापसन आरो सिनि एडिसिओ रांसेरो हरमानि करै कर्मचारी रंना बेतन दिनानै बागै पर्यन्त आन्दोलन रक मा खालायलायो राज्यनि कर्मचारीनि बेतन खाय 1 तारिखआवनो हाबै थाङो सिनि एडिसिओ साख्रि खालायनायखौ 4-5 तारिखआव फानो बेतन हाबिया बाहायके सिनि तिप्रासा डेभलपमेन्ट नंनाय बाहायके इकोनॉमिकली जों डेभलपमेन्ट नङै माननाय जों इकोनॉमिकली जों हा जत दिगेवनो जों डेभलपमेन्ट नंनानै थांखा हंखाय जों थानसा नांगौ थानसा खायै बुबाग्रा जोंनो लगिरि तंमा जरा अ बुबाग्रा लगिरि तंमा जराव जों जत लुकुरकनो मा बुजगलायनाय दिनै जे अर फायनाय जत लिडारसनो आं कयनानै मुचुंगो जों फायदि हामजागमानि बिसिंथै जों जत खरकसा खरक ते खरकसा बाय सुबासु खायलायनो शुदु सरि हामियांका अंकाय खरकसानो थां सुबाय रैखा काहाम कगनो आबुनि लगे लगे जे लुकुरक सिनि कामि बिसिङो विलेज वाइज वर्ल्ड वाइज आसुगलाय जों तिनिनो अ कक रदो आनि ककनि परे ते बाकी लिडार्स सब गोबां मा कक ना रोंनाय नरनो हयतो अम हायके जतनो ब्लाब ब्लाब खाय कायसा खाय बय पैड कलम रिजाखना प्रत्येकटा पॉइंट नो जेटा इम्पोर्टेन्ट नंनि खाव नांजामा पॉइंट नो नरक अर सैतलाङै जेफ्रु सानानि बरक नो आजराव नरक बरनो आ पॉइंट रनो सावै खनारेदि सिनि बुबाग्राबो सानाय बुबाग्रानि आ पॉइंट रनबो कारण मो तिनि आसुगलायका मीटिंग पाइथाङा तिनिनो पाइखा मोया जों खोनाबो तंनाय अर तिनि अर सिनि बुबाग्रा सारिनाय खानिनाय थुनानि व्यवस्था खायनाय खोना जरा जों अर जागा सिनि कन्फारेन्स सिनि कक्सा लाइबुं पान्दांनाय ताखुर बुखुर नरक जत अ पेड न बय जे मानमानि आबनो जत्न खाया कय सैतलांदि पॉइंट रकनो जों पाब्लिक रकनो मा बुजक नाय तिनि जे चिनि बुबाग्रा आमसे खरस खायै नरनो पेड रिओ अ जाका बैग रिओ अमहाय रिसा रिओ अमहाय जों ततरा रिजाकनाय रिओ तामनि बागै रि हिकाय जों फायदि थानसा अंलायदि जों अ थानसानि मारिनो त्रिपुरा हानि जत तिप्रासा रकनो जत लुकुरकनो जों अ ककनो बुजक थं हिनिसे जोंनो बुबाग्रा अमहायखाय बिनि बायथांनि रां पैसा बायखाया कय तबो गोथां तंसाक्सिनि तिप्रासाराव मोथां देमानो अ साइतक मुंनो नों आंबो बुबाग्रा हायखायनो मा साइतक नाय ब साइतक मा बाया ताखुर बुखुर नों आं बेबागनो जों मा साइतक लायनाय आं आनि कक आसो कलक सालिया जेसक साका आबसोंनो नरकबो जदि नांजागै तंखाय कय पॉइंट सिनि लकरकनो बुजक दि ते जत अर फायनाय आनि अकरा साकरानो खुलुमुं याफारै ते आनि साकसाले रकनो खाकसांमा हामजाक ग्रा आयुगलक थं ग्राता टिप्रालेन दाक्तिनो मानथं ते सिनि तिप्रासा दफा मुथांजाक सिथं जतनो हामबाय खुलुमबायका बेलायनो हामबाय सर निनि बेलाय नांगि फार्स्ट सेशननि लास्ट स्पीकर आबन यागुलो सिनि चामुंगो जों थांलायनाय आबन बै आं कयनाय
sini sar gori songko riang no koinai dang sao phai bini nangmani kok sai khnaran bagai je kabang ma borok sini sarno sini yang tonai na saimano sini sar angka ex MLA sini Shanti Nagar ni 1988 of basanai bini bagai jotono pal ke yafa khoro di bagai sar ni bagai kisa jotono hambai তিনি ত্রিপুরা মথারি যে ফার্স্ট প্লেনারি সেশন পক্ষইমা বেশি যার ফলে চৌন বই বরৌনি ইচ্ছা মতো ব্যবহার খাইমানো মুসু আমাদের চাইতে শক্তিশালী মিশিক জিনিসরাইব শক্তিশালী অথচ মুসু মিশিক চৌ পালাও বরণ চৌ ব্যবহার খাইও ঠিক অমহায় চৌ সংগঠিত না হওয়ার কারণে আমরা সংগঠিত না হওয়ার কারণে এবং সামান্য ব্যক্তি স্বার্থের কারণে আমরা শোষিত হয়েছে শাসিত হয়েছে আর কতদিন বারবার এই উপজাতিদের স্বার্থ রক্ষার জন্যে এক্সিস্টেন্সের জন্যে আন্দোলন হয়েছে আন্দোলনগুলি কেন সফল লাভ করতে পারে নাই আমরা সত্যিই কি সংগঠিত এলিট গ্রুপ যারা লেখাপড়া জানে চাকরি করেন ছেলে মেয়েদের বাইরে পড়ান কেউ শিলংয়ে কেউ দিল্লিতে কেউ কলকাতায় এখন ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ান এই যে গণ্ডি এই যে সেলফ সেন্টারনেস ব্যক্তি স্বার্থ নিয়ে যে আমরা নিজেদের মধ্যে গণ্ডি করে রেখেছি তার ফলে আমাদের এই ব্যর্থতা আমি বারবার বলি যে কোনো একটা উদ্দেশ্য আমরা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে আমাদের আন্দোলন আন্দোলন বলতে আমরা তো বিচ্ছিন্ন হতে চাই না আমাদের স্বাধিকার রক্ষার জন্য আমরা ষষ্ঠ তফসিল পেয়েছি জেলা পরিষদ পেয়েছি কি লাভ হয়েছে আমাদের ছিল তাতে অনেক কিছু করা যেত অনেক কিছু করার স্কোপ আছে কিন্তু আমাদেরকে করতে দেওয়া হয়নি আমি অবাক হয়ে যাই গত বছর মিজোরামে পুই
না পই না লাই, অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের ইলেকশন লাই কত ওখানে 15 থেকে 20,000। তাদেরকে ছোট্ট, তাদের জন্য একটা অটোনমি দেওয়া হয়েছে মিজোরামে। এই 10-15 হাজার অটোনমি লাইদের ইলেকশনে ক্যাম্পেইন করতে গিয়ে এক ডাক বাংলায় রাত্রিবেলায় শুলাম, পরের দিন সকালে উঠে দেখি যে ডাক বাংলার কাছে একটা অফিস অফ দ্য রেভিনিউ অফিসার, লাই অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল। হোয়াট এ স্ট্রেঞ্জ, অদ্ভুত। 15,000 লোকের একটা ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল, তারা এই তহসিল অফিস না, রেভিনিউ অফিসারের অফিস তাদের আছে, রেভিনিউ তারা কন্ট্রোল করে। আর আমাদের এখানে প্রায় 15 লাখ উপজাতিদের এই অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল আমাদের তহসিল পর্যন্ত নয়। স্কোপ আছে, আমাদের দেওয়া হয়। প্রথমেই আমি আগেও বলেছি এবং এটার উদাহরণ দিয়েছি, পেপার দিয়েছি, মহারাজের কাছেও দিয়েছিলাম। সেই 2000 সালে 9টা ডিপার্টমেন্ট ডেপুটি ডাইরেক্টর র্যাঙ্কের অফিসারকে এডিসির আন্ডারে দেওয়া হয়েছিল। গভর্নর সই করে অ্যাপ্রুভ করে গেজেট নোটিফিকেশন করে এই 9টা ডিপার্টমেন্ট দেওয়ার জন্য দেওয়া হয়েছিল। আজ পর্যন্ত সেই 9টা ডিপার্টমেন্টের কোনো খবর নাই। এইখানে এডিসি আছে কিসের জন্যে? ভিলেজ কাউন্সিল কিসের জন্যে? হওয়ার কথা ছিল ভিলেজ কাউন্সিল, এটাকে করা হয়েছে ভিলেজ কমিটি। এই কাউন্সিলে পাস করে এবং ভিলেজ কমিটিকে ব্লকে থ্রু করা হয়েছে। আমি সিএমকে বলেছি, আপনার কাউন্সিলে আবার বিল আনেন, যেই কাউন্সিলগুলি বা কমিটিগুলি ব্লকে থ্রু করা হয়েছে, এটা আবার এডিসিতে রিটার্ন করা হোক, রিফান্ড করা হোক। বিল করেন, বিল পাস করেন, তারপরে যদি না দেয় আমরা আন্দোলন করব। আজকে এডিসি আছে, অথচ এডিসির সমস্ত কাজ ব্লক করছে। তো এইভাবেই তো আমাদেরকে বঞ্চনা করা হয়েছে। এই এডিসি, আমি একটা সংস্কৃতির একটা উদাহরণ আছে, পণ্ডিতরা বলে গেছেন, পুস্তকথা তু যা বিদ্যা পরহস্তগতম ধনম, কার্যকালে সমুৎপন্নে নসা বিদ্যা ন তদ্ধনম। বিদ্যা পুস্তকে আছে, আমার কাছে তো নাই, তাহলে এই বিদ্যা কি কাজের? আমি যখন ক্লাসে পড়তাম, স্কুলে পড়তাম, তখন এক শিক্ষক আমাকে একটা গল্প বলেছিলেন যে এক ব্যক্তি বিরাট বিরাট আলমিরা করে বিরাট বিরাট বই কিনে রেখেছেন। উনি পড়তে জানেন না, কিন্তু বই কিনে রেখেছেন। তার কি লাভ? টাকা পয়সাও ধনরত্নও যদি আমার ধন আরেকজনের কাছে গচ্ছিত থাকলে, সময়ে যদি আমি এই ধনটা না পাই, আমার কি কাজ হবে? এডিসিকে ঠিক এইভাবে করে রাখা হয়েছে, পঙ্গু করে রাখা হয়েছে। এডিসির ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখা হয়েছে রাজ্য সরকার। তার জন্য আমাদের আন্দোলন করতে হবে। এবং যে গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড, আমার কাছে পেপার এভিডেন্স আছে, আমি কিছু আপনাদের দেখাই। এডিসি এলাকাকে নিয়ে পৃথক রাজ্য দেশের কোথাও হয়েছে নাকি? কাকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে? রবীন্দ্রনাথ ভিলেজের সবাই বাজুবন রিয়াং আমার জ্যাঠাতো ভাই হয়, মারা গেছেন। দীর্ঘদিন উনি পার্লামেন্টের সদস্য ছিলেন। পার্লামেন্টে একবার ওনার ছবি বেরিয়েছে, পার্লামেন্টের ভেতরে শুয়ে আছেন, ঘুমিয়ে আছেন। আর এখানে ত্রিপুরায় আছে, কি সুন্দর একটা বিবৃতি দিয়েছেন যে এডিসিকে নিয়ে কখনো রাজ্য হয়েছে, এরকমগুলো ব্যাপার আছে ত্রিপুরাতে বা ভারতে। এইবার দেখেন গেজেট অফ ত্রিপুরা,
পার্লামেন্টে আজকে যে আমরা মিজোরাম বলি, মিজোরাম একটা স্টেট, এই মিজোরাম ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল ছিল, অ্যামেন্ডমেন্ট করে এই মিজোরামকে স্টেট করা হয়েছে। মিজোরাম ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল যদি স্টেট হতে পারে, আমাদের ত্রিপুরা যে ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল স্টেট হবে না, বাজুবন কোথায় পেলেন এটা? উনি কনস্টিটিউশন পড়েছেন উনি? বাজুবন বাবুরা দীর্ঘদিন এমপি থাকেন, সংবিধান পড়েন না, কনস্টিটিউশন পড়েন না, অথচ কনস্টিটিউশনে অ্যামেন্ডমেন্ট করে এখানে লেখা আছে ডিজুলিউশন অফ মিজো ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল। ডিজুলিউশন অর্থ বুঝেন নি? সবাই বুঝেন, খতম করে দেওয়া, অর্থাৎ মিজো ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলটা নাই, শেষ করে দিলাম। মিজো ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলটা এখন হয়েছে রাজ্য। আমরা কি মিজোরামকে ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল বলি নাকি? ত্রিপুরা ভাগ করে নতুন রাজ্য গঠন করা অসম্ভব, জিতেন বাবু। আরে জিতেন বাবু, ত্রিপুরা আরেকটা রাজ্য দিতে হয়, জিতেন বাবুর কোনো অসুবিধা আছে নি? একই কথা আমি বলতাম। আমরা যখন সিক্স শিডিউল দাবি করেছিলাম, তখন আমাদের এত সংগঠন শক্তিশালী ছিল না, শক্তি ছিল না, এইরকম জনবল ছিল না, ফলে আমরা শুধু ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল দাবি করেছি, যেটা সংবিধান ছিল না, হয়েছে। তখন তারা আমাদের বাধা দিয়েছেন। বাজুমন বাবু তখনও কি বলেছেন? আমার উঠানে এসে, আমার ঘরে এসে, আমাদের রিয়াং ভাষায় একটা প্রবাদ, ওই সামলফা গৌরীশঙ্কর ইয়াং না এডিসি সাইম মিছিল এত এম্ফু গাইনাই না বকারো বহু মাছা নাই। বাহ, এটা শুনতে খারাপ লাগলেও প্রবাদটা আছে। তারা এইভাবে আমাদের নিন্দা করেছে, তিরস্কার করেছে, ক্রিটিসাইজ করেছে, তারপরে এডিসি হয়েছে। আর সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য, আমরা উপজাতিরা, আমি নিজেকে বলছি, আমি নিজে গাধা, কাউকে বলবো না, আমি নিজেই গাধা বলবো। আমি শুয়োরের বাচ্চা, কুত্তার বাচ্চা আমি। কেন? দাঙ্গায় কারা মারা গেছে? যারা যুব সমিতি আন্দোলন করে সিক্স শিডিউল দাবি করেছিল। দাবি করেছিল কারা? যুব সমিতিরা। মারা গিয়ে কষ্ট করে দাঙ্গা হয়ে পিসিসির প্রেসিডেন্ট ছিলেন অশোক ভট্টাচার্য, বিধানসভার এমএলএও ছিলেন। উনি কি বলেছিলেন? বিধানসভায় দাঁড়িয়ে ইন্দিরা গান্ধী এডিসি দিতে পারে, সিক্স শিডিউল চালু করতে পারে, চালু করুক না, এডিসিকে আমি মাথায় করে বঙ্গোপসাগরে নিয়ে ফেলে আসব। এইসব বিরোধিতা সত্ত্বেও এডিসি হয়েছে। কারা এনেছে? ত্রিপুরার 50%ই ধরুন বা 60%ই ধরুন উপজাতিরা, যারা তখন যুব সমিতি করত। 84 ইংরেজিতে এডিসি হলো, 85তে হলো নির্বাচন। ক্ষমতায় যাওয়ার কথা কার? আজকে আমি মহারাজাকেও সাবধান করে দিচ্ছি, আমরা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড পাবো হয়তো, বা অন্য কোনো ফর্মে হয়তো পাবো। ইলেকশন হবে, দেখবেন যে বিজেপি ক্ষমতায় অথবা সিপিএম ক্ষমতায়। তা আমি গাধা না? আমি শুয়োরের বাচ্চা না? আমি কুত্তার বাচ্চা না? কেমন ধরনের চিন্তাধারা, আমাদের মানসিকতা চিন্তা করেছে। আর একটু মাথায় একটু সহানুভূতিতে থাকা উচিত। যারা মারা গেছে, আন্দোলন করেছে, কষ্ট করেছে, এই আগরতলায় আইন অমান্য করতে গিয়ে আমার উপজাতি মায়েরা বিভৎস অবস্থায় পুলিশের দৌড়ানি, টিএসআরের দৌড়ানি, এই নর্দমায় পড়ে, এইরকম আন্দোলন হয়েছে। এডিসি হয়েছে, ইলেকশন, সিপিএম ক্ষমতায়। কি অদ্ভুত লাগলো আমার কাছে, নিজের কাছেই লজ্জা লাগে এইসব বলতে। তারাই বলছেন পৃথক রাজ্য হবে না, করা যাবে না। আরে ভাই, আমরা বাঙালি, এটা তো সবারই জানা। আমি এখানে কাটিং আছে, আমি আর খুঁজছি না।
বাঙালিস্তান গর্বই গর্ব স্লোগান আছে না, যত সিধে নাম আমরা বাঙালি স্লোগান সিধেছে বাঙালিস্তান গর্বই গর্ব। আরে জিতেন বাবু তাদের বিরুদ্ধে একটা কথা কন না, বাজুবুল বাবুরা বলুন না, শম্ভুলাল বাবুরা বলুন না। না বই বাঙালিস্তান গর্বই গর্ব হিয়ে মিছিল খেব আন্দোলন খেব সংগঠন খেতে বলে মুসাফু সালাইয়া চংচিনি নিজের জাতি নিজের বুথই শাসানি স্বাধিকার নিবা বই যখন শাখা বলো সে বিরোধী বাঁচাও। একটু আগে যা বলা হয়েছে এটা ঘটবে ভবিষ্যতে। নাই রম রমে মাহা মাহা শাসন মা খেলাই নাই আবনি দিন সবাই চেইফ তাকুরাও বুকুরাও ভারতবর্ষ বিশ্ব ত্রিপুরা তো সাধারণ ব্যাপার বলি রাজনৈতিক পরিস্থিতি যত তাহলে হাতের মুঠায় এখন প্রত্যেকের ফোনে ফোনে এইসব ঘটনা বলে এইসব কিছু আছে। লাস্ট ঘটনা মণিপুর, এটা অ্যানালাইসিস করেন। জাস্ট ফর এক্সপেরিমেন্ট, মণিপুরে প্রথম এক্সপেরিমেন্ট এইভাবে করে সইবাই সইবাই লাইরিয়ে মুসুবাই মুসু খাইলাইরিয়ে ব্রুবাই ব্রু বুলাইরিয়ে जों ক্ষমতাও তো এবং মণিপুরও যদি সাকসেস হবে, মণিপুরে সাকসেস হলে সেকেন্ড টাইম ত্রিপুরা লিখে রাখুন। আমি বলছি মণিপুরে প্রায় 1002 গির্জা ঘর পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, বুলডোজার চালিয়ে ভেঙে দেওয়া হয়েছে। জাস্ট এক্সপেরিমেন্টাল। আরো সাকসেস সঙ্গে ত্রিপুরা উপায় নাই। তারপরও খ্রিস্টানরাও ভারত মাতা কি জয়, বিজেপি জিন্দাবাদ, ও দুঃখ হয়। আর এটলিস্ট খ্রিস্টানরা তো ছাড়তো তাদের প্রমোদ্রিয়ান খ্রিস্টান, এইরকম বহু খ্রিস্টান নেতা আছে বিজেপির তোলে। বস নু যাব মণিপুরের ঘটনা নুয়া, এরা ভাবে এইখানে মৈতি এবং কুকিদের মধ্যে লড়াই না বাবা, রাজনৈতিক লড়াই, একটা এক্সপেরিমেন্ট। এইভাবে লড়িয়ে দিয়ে সাকসেস হলে ত্রিপুরা নাইসাও তো দেখ, তবে সাকসেস হবে না। এই ত্রিপুরাতে দাঙ্গা ঘটানো হয়েছে, দ্বিতীয়বার দাঙ্গা করার জন্য প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। আমি আবার বাঙালি ভাইদের তাদেরকেও নমস্কার জানাই, তাদেরকেও শ্রদ্ধা করি। দ্বিতীয়বার আর দাঙ্গা হয়নি, প্রথমবার হয়েছে, কেউই বুঝতে পারেনি। দাঙ্গার ঘটনা এখানে সময় নেই আমি বলতে পারি। এবং বিধানসভায় দাঁড়িয়ে যারা দাঙ্গা করেছে প্রকৃতপক্ষে তাদেরকে চোখে চোখ রেখে আঙুল দেখিয়ে বলেছি তোমরাই দাঙ্গা করেছ। মন্ত্রী এমএলএ শুনছে দাঙ্গানি প্রচারক আবশ্যক মুই আছে থৈপেহা আদালে বুমু সালিয়া। এই ভাতখোলা বাজার, অভিগঞ্জ বাজার, বরপাথরি, বিলুনিয়া। আমি তখন যুব সমিতির সম্পাদক, তখন তো বিলুনিয়া সব শান্তিবাজার এক ছিল। যুব সমিতি প্রচার করতে গিয়ে আমি অভিগঞ্জের বাজারে গেছিলাম। ওইখানে অভিগঞ্জের বাজারে সন্ধ্যাবেলায় বিকালবেলায় চা খেতে বসলাম। আমার সঙ্গে গুণধরও ছিল। গুণধরকে খুন করা হয়েছে সিপিএম আমলে। তো অপর পারে মিটিং হচ্ছে অভিগঞ্জ বাজার স্কুলে, প্রাইমারি স্কুলে। মন্ত্রী ছিলেন, আমি নাম বলছি না, কিন্তু বিধানসভা ওনাকে ধরেছে চেপে। যে বক্তৃতা দিয়েছেন আমার বিধানসভায়, আমি বলেছি একে স্পষ্টভাবে হুবহু, তবে এখানে নোট আছে কিনা আমি জানি না। প্রথমে ককবরক ভাষায়, কারণ এখানে রিয়াং, ত্রিপুরী এবং বাংলা আর কেউ দেয়। পরে এটাকে আবার বাংলা ভাষায়। সাইদেমান তোমরা জানো উপজাতিরা রাত্রে ঘুমায় না। আরে যিনি বলছেন তিনি কি জাতি? উপজাতি